Welcome to Elite Dhananjay's Institute of Spoken English and Functional Grammar. This is Dhananjay. I am English teacher. Today I am going to teach simple past. It is very important tense in tenses. We have to learn it this chapter today. If you learn and simple past tense, you can develop your speaking skills as well as your writing skills. So it is very important structure. At the same time, most of the time we have to use this tense in our descriptive writing, friends. Friends, simple past, what is the meaning of simple past? Simple past means an action completed in the past. Okay, which is the completed action? That all completed actions used in simple past tense. Now we are going to know about the simple past tense formula. Okay, in every tense generally beginning of the structure subject is common, end of the structure object is common, middle of the verb we have to find out by the title name. Okay, here the title name is simple past, so past verb we have to take, the past verb is V2. So simple past tense formula is subject plus V2 plus object. Statement negative subject plus subject afterwards immediately negative helping verb is used of simple past tense. The simple past tense helping verb is did. It is the negative structure, so we have to use the negative helping verb did not plus V1. Okay, here after do forms we have to use V1 only. So don't plus V1, doesn't plus V1, did not plus V1. So do forms తర్వాత మనం ఖచ్చితంగా V1 రాయాలి. V2 use in statement positive only, should not use it in another types of sentences. Okay, statement negative formula is subject plus did not plus V1 plus object. Okay, it is the simple past tense positive and negative formulas. Now I am going to explain to you rules of the simple past tense. Uses of simple past tense. This tense is used for an action at any time in the past. Okay, at any time in the past simple past tense is used. If you want to describe the past situations, generally we have to use the simple past tense. You have to describe the action. Here these all are the indicators to the simple past tense. The indicators are ago, long ago, last week, last night, last month, last year, last century, last decade, in 1947, any previous year, yesterday, day before yesterday. These all are the indicators in the simple past tense. In the examination, whenever if you see these indicators in a sentence, immediately we have to find out the V2 verb to fulfill the blank. ఎందుకంటే ఈ పాస్ట్ టైమ్స్ మనం ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామంటే పాస్ట్ టెన్స్లోనే యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, అలాంటి పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ V2 వర్బ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, హియర్ ఇన్ ద సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది రూల్స్. ఓకే, హియర్ rule 1 simple past tense is used for an action completed in the past. Simple past tense is used for an action completed in the past. అంటే జరిగిపోయిన దాని గురించి చెప్పడానికి డిస్క్రైబ్ చేయడానికి సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఓకే, హియర్ దెర్ ఆర్ ద ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, టు షో ది కంప్లీటెడ్ ఇన్ ద పాస్ట్. షీ విజిటెడ్ మీ లాస్ట్ వీక్. ఆమె నన్ను లాస్ట్ ఇయర్ విజిట్ చేసింది. Okay, here the sentence is and telling the completed action. So we have used here V2 verb to describe the situation. Second example, we learnt English last year. మేము లాస్ట్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకున్నాము. ఇక్కడ వర్బ్ ఏమి యూజ్ చేసినాం? లర్న్ట్ అనే వర్బ్ యూజ్ చేసినాం. అంటే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది V2 verb. అగైన్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్, దే ఫ్లక్డ్ ఫ్లవర్స్ ఎస్టర్డే. వాళ్ళు నిన్న పువ్వులను కోసారు. ఓకే, హియర్ ద ఇండికేటర్ ఈజ్ ఎస్టర్డే అండ్ కాన్ఫిడెంట్లీ వీ కెన్ టెల్ ఇట్ ఈస్ ద పాస్ట్ టెన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ద కంప్లీటెడ్ సిచ్యువేషన్. సో వీఆర్ యూజ్డ్ హియర్ V2 verb. ఓకే, అండర్స్టాండ్ మై డియర్? ఓకే, నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది rule 2. ఓకే, rule 2 ఈజ్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్. To indicate past habitual actions. Okay, to indicate present habitual actions, use simple present tense V1 verb. To indicate past habitual actions, we use simple past tense V2 verb.
that you remember it very carefully. Okay, example is we studied 10 hours a day last month. Okay, last month మేము ఒక రోజుకి 10 అవర్స్ చదివే వాళ్ళం. ఓకే, హియర్ ప్రతిరోజు కూడా ఒక రోజుకి 10 అవర్స్ చదివే అలవాటు ఉండింది అనే యాక్షన్ని తెలియచెప్పడానికి మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ యూజ్ టు ప్లే చెస్ ఎవ్రీ డే లాస్ట్ ఇయర్. ఓకే, లాస్ట్ ఇయర్ మేము ప్రతిరోజు చెస్ ఆడే అలవాటు ఉన్నింది. సో గతంలో మనకు చెస్ ఆడే అలవాటు ఉన్నింది, నాకు చెస్ ఆడే అలవాటు ఉన్నింది గతంలో అని తెలియచెప్పడానికి యూజ్డ్ టు ప్లస్ V1 అనే స్ట్రక్చర్ని ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. జనరలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ అవర్ పాస్ట్ హ్యాబిచువల్ యాక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ వర్బ్ యూజ్డ్ టు ప్లస్ V1. ఓకే, ఇటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు పాయసం తినే అలవాటు ఉన్నింది. ఐ యూజ్ టు ఈట్ స్వీట్. నాకు టెంపుల్కి వెళ్ళే అలవాటు ఉన్నింది. ఐ యూజ్ టు గో టు టెంపుల్. ఓకే, నాకు క్రికెట్ ఆడే అలవాటు ఉన్నింది. ఐ యూజ్ టు ప్లే క్రికెట్. లైక్ వీ కెన్ మేక్ ది ప్లెంటీ ఆఫ్ ది సెంటెన్సెస్ ఇన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ వర్బ్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, ఓకే, నౌ ఐ am going to and tell the third example. Okay, the third example is simple past tense. Simple past tense is used. Simple past tense is used for an action that takes place in between when some other action in the progress in the past. Okay, here this action is in the past continuous tense. ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉండినప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరిగినట్లయితే అలాగా జరిగిపోయిన యాక్షన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, హియర్ హీ లెఫ్ట్ మీ వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్. ఓకే, నేను వర్క్ చేస్తూ ఉండినప్పుడు అతను వెళ్ళిపోయాడు. ఓకే, అతను నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. వెన్ ఐ వాజ్ వర్కింగ్, నేను పని చేస్తూ ఉండినప్పుడు అతడు నన్ను వదిలి వెళ్ళిపోయాడు. ఇక్కడ నేను పని చేస్తూ ఉండినప్పుడు ఈజ్ ఏ కంటిన్యూ ప్రోగ్రెసింగ్ యాక్షన్ ఇన్ ద పాస్ట్. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం అదర్ యాక్షన్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. ఓకే, ఆ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికే మనం ఇక్కడ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ వర్బ్ టుని ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. ఓకే, అగైన్ షీ కిక్డ్ మీ వైల్ ఐ వాజ్ స్లీపింగ్. నేను నిద్రపోతూ ఉండినప్పుడు ఆమె నన్ను తన్నింది. నేను నిద్రపోతూ ఉండినప్పుడు ఈజ్ ఏ పాస్ట్ ప్రోగ్రెసింగ్ యాక్షన్. ఆమె నన్ను తన్నింది అంటే ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉండినప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ జరిగింది. సో గతంలో ఏదైనా ఒక యాక్షన్ జరుగుతున్నప్పుడు ఒక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయితే ఆ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద అండ్ రూల్, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, టు అండ్ డెవలప్ సెంటెన్సెస్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ ఆర్ ఇన్ స్పీకింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెన్ ఐ వాజ్ టీచింగ్ ద క్లాస్ మై స్టూడెంట్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ది క్లాస్ రూమ్. నేను క్లాస్ని టీచ్ చేస్తూ ఉండినప్పుడు ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉంది, స్టూడెంట్ క్లాస్లోనికి ఎంటర్ అయ్యింది, ఒక కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ జరిగింది. సో ఒక యాక్షన్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇంకొక యాక్షన్ కంప్లీట్ అయితే ఆ కంప్లీటెడ్ అనే యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో యూజ్ చేయాలి. దట్ యూ రిమెంబర్. రూల్ 4, సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ఇండికేట్ ద సెకండ్ యాక్షన్ when two actions took place in the past in a sequence. Okay friends, okay, in a situation two completed actions are happened, then to the first completed action we explained in the past perfect tense, second completed action we explained in the simple past tense. అంటే ఒకేసారి రెండు యాక్షన్లు కంప్లీట్ అయినప్పుడు అందులో మొదటగా జరిగిన యాక్షన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ హ్యాడ్ ప్లస్ V3 వర్బ్ను, సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్ V2 వర్బ్తోనూ ఆ సెంటెన్స్ని మనము తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, బిఫోర్ ద పోలీస్ అరైవ్డ్ ద థీఫ్ హ్యాడ్ ఎస్కేప్డ్. ఓకే, ఇక్కడ పోలీసు చేరుకునే ముందు దొంగ ఎస్కేప్ అయ్యాడు. పోలీసు చేరుకునే ముందు ఈజ్ ద ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్, అందుకే ఇక్కడ అరైవ్డ్ అనే V2 వర్బ్ని యూజ్ చేస్తాం. ద థీఫ్ హ్యాడ్ ఎస్కేప్డ్, థీఫ్ అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనేది ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. అంటే థీఫ్ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయాడు, దాని తర్వాత పోలీస్ అక్కడికి చేరుకున్నాడు. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని హ్యాడ్ ప్లస్ V3లోను, సెకండ్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్ని V2లోను ఇక్కడ యూజ్ చేయడం జరిగింది. నెక్స్ట్ నెంబర్ 2, ఐ కేమ్ హియర్ ఆఫ్టర్ యూ హ్యాడ్ గాన్. ఓకే, హియర్
నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపోయావు. అంటే నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, నువ్వు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈజ్ ఏ ఫస్ట్ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్. దట్స్ వై we used the sentence in had plus V3. I came here is the second completed action, so we used it in the V2 verb came. So understand my dear friends, అంటే మొదటగా జరిగిన యాక్షన్ని పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్లోను, దాని తర్వాత జరిగిన యాక్షన్ని సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోను యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇది పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ స్ట్రక్చర్ చెప్పుకునేటప్పుడు, టెన్స్ చెప్పుకునేటప్పుడు మీకు క్లియర్గా వీటి గురించి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ అనేది ఎలా యూజ్ చేస్తామనేది మాత్రమే ఇక్కడ చెప్తున్నాను నేను. నెక్స్ట్, when two actions took, fifth rule is when two actions took place in the past at the same time, simple past is used to describe them. Okay, ఇక్కడ it is very important rule. Fifth rule is both actions completed at once, then we have to use the both simple past sentences in a sentence. అంటే రెండు సెంటెన్స్లు అంటే టూ కంప్లీటెడ్ యాక్షన్స్ సైమల్టేనియస్గా ఒకేసారి కంప్లీట్ అయినట్లయితే అలాంటి సిచ్యువేషన్ని మనము రెండు సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్తో సెంటెన్స్ని బిల్డప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ ప్లేడ్ చెస్ వెన్ హీ ప్లేడ్ క్రికెట్. అతడు క్రికెట్ ఆడినప్పుడు నేను ప్లస్ ఆడినాను. అంటే అతను క్రికెట్ ఆడినప్పుడు నేను కూడా చెస్ ఆడినాను. అంటే రెండు, క్రికెట్ ఆడడం, చెస్ ఆడడం రెండు కూడా ఒకేసారి జరిగినాయి కాబట్టి అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ని మనము సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లోనే మనము సెంటెన్స్ని తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్, దే కేమ్ హియర్ వెన్ ఐ వెంట్ అవుట్ ఫర్ షాపింగ్. నేను షాపింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. అంటే నేను షాపింగ్కి వెళ్ళడం, వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడం రెండు సెంటెన్స్లు కూడా ఒకేసారి జరిగినాయి కాబట్టి ఓకే, వి యూజ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఇన్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్లో మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ another one, rule 6, with wishes that are not real at present, simple past is used. Okay, here remember it very carefully. The action didn't completed in the past. Okay, it is unfulfilled in the past. అంటే గతంలో ఒక యాక్షన్ జరిగింది కానీ మనము జరిగిందంటే బాగుండు అనుకుంటున్నప్పుడు అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఈ విష్ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విష్ ఐ బికేమ్ మిలీనియర్. ద తెలుగు మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్, నేను మిలీనియర్ని అయ్యిందంటే బాగుండు, నేను కాలేదు. అట్ ప్రజెంట్ ఆల్సో ఐఎమ్ నాట్ ద మిలీనియర్. ఓకే, గతంలో మిలీనియర్ని అయ్యిందంటే బాగుండు. ఓకే, మనం చాలాసార్లు మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ విష్ ఐ వెంట్ టు మై ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజ్. నేను నా ఫ్రెండ్ మ్యారేజ్కి వెళ్ళిందంటే బాగుండు. అట్ ప్రజెంట్ ఆల్సో ఐ డిడెంట్ గో టు మై ఫ్రెండ్స్ మ్యారేజ్. ఓకే, కానీ వెళ్ళిందంటే బాగుండు అంటే గతంలో ఒక పనిని చేసిందంటే బాగుండు అని చెప్పడానికి మనం ఈ మిష్ మెథడ్ని యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. అట్ ది సేమ్ టైం, ఇఫ్ ఓన్లీ యూ అలౌడ్ మీ టు ప్లే ది గేమ్. నువ్వు నన్ను గేమ్ ఆడడానికి పర్మిషన్ అలౌ చేసిందంటే బాగుండు కానీ చెయ్యలేదు, చేసిందంటే బాగుండు. ఓకే, హియర్ ద ఫార్ములా ఈజ్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ విష్ ప్లస్ సబ్జెక్ట్ ప్లస్ V2 ప్లస్ సబ్జెక్ట్. సేమ్ మీనింగ్ దిస్ మెథడ్ ఆల్సో గివ్ if plus only plus subject plus V2 plus object. Okay, it is the formula and it is the sentences. Again, seventh rule is with it is time when we went to say that the work must have been completed before the present time. Okay, ఒక సమయానికి ముందే ఒక పని చెయ్యాల్సింది కానీ చెయ్యలేదు. ఒక ద యాక్షన్ not fulfilled in the past, the action didn't complete in the past. The type of situations we have to explain in the it is time plus simple past formula. For example, it is time we went to college. ఈ సమయానికి మేము కాలేజ్కి వెళ్ళాల్సింది. ఈ సమయానికి మేము కాలేజ్కు వెళ్ళాల్సింది కానీ వెళ్ళలేదు. ఓకే, we couldn't go to the college in time. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఐ జాయిన్డ్ ఇన్ కాలేజ్. నేను ఈ సమయానికి కాలేజ్లో జాయిన్ కావాల్సింది కానీ జాయిన్ కాలేదు. ఇలాంటి అన్ఫుల్ఫిల్డ్ యాక్షన్ని ఇక్కడ మనం యూజ్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇట్ ఈస్ టైమ్ యూ కంప్లీటెడ్ యువర్ వర్క్. ఈ సమయానికి నువ్వు నీ పనిని పూర్తి చేయాల్సింది కానీ చేయలేదు. ఓకే, ఇలాగా
గతంలో ఒక వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండి చేయలేకపోయినట్లయితే ఈ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ప్లస్ సింపుల్ పాస్ట్ టెన్స్ ఫార్ములా ద్వారా ఆ సెంటెన్స్ని ఫుల్ఫిల్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, మనం ఇక్కడ 7 rules I explained you in the simple past tense. Okay, now and you are watching this table. It is very important to you to develop your spoken skills and sentence formation to develop. So I will explain this and topic in the next video. Thank you friends. Okay, thank you very much all of you. Bye.